नंबर 1 दुबई वर्षार संभावना देईजिब कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमिफाइनाल मैच आज 4 मार्च 2025 दुबईर पाग खराब होगाकू जाऊँगी। दुबई पागपाई आम भारतीय मानक चिंतित कारण चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमिफाइनाल मैच मंगलवार एटारे भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य खेल जदि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आयोजित होगा मैच रोहित शर्मा और दल जितती तेज दुबई टूर्नामेंटर फाइनाल स्थान निश्चित हो। नंबर 2 सुभद्रा योजन आवेदन करना कि एवं करूँ राखी पूर्णिमार मिल एकाथरे 15,000। बर्तमान सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका प्रदान चली 6 तारिख दिन यह प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय टंका पठाଯିब। यापर 8 तारिख में द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करा तेबे जो मैंने आवेदन करना एवं समय अच्छी से सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन कले आसंता राखी पूर्णिमार एकाथरे 3टी किस्ती अर्थात 15,000 टंका मिल। तेबे जो मैंने आवेदन करने को चाहते तेबे यही मार्च 31 तारिख सुधा आवेदन करने को पड़ो। यापर आउ कहीं आवेदन करें ना जो मैंने निजक उपयुक्त हिताधिकारी बोली भावुंट से निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जे आवेदन करें। नंबर 3 बड़ घोषणा कले मंत्री खूब शीघ्र कार्यकारी हेब पौष संतान योजना। बड़ घोषणा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहले खूब शीघ्र लागू हेब पौष संतान योजना। झारसुगुड़ा अनाथ छुआ दायित्व निले राज्य सरकार एने सूचना दे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी खूब शीघ्र कार्यकारी हेब पौष संतान योजना। एप्रिल 1 मागणार अनाथ शिशु को शिक्षादान करा। नंबर 4 खोर्धा अंचल हेब नुआ बस टर्मिनाल 5 एकर जमी चिन्हट। ओएसआरटीसी तरफ खोर्धा अंचल हेब नुआ बस टर्मिनाल एथिलागि 100 कोटी टंका व्यय बरादर करा 5 एकर जमी चिन्हट खूब शीघ्र प्रस्तुत हेब डीपीआर। मुख्यमंत्री को भेटी प्रस्ताव देले सांसद मुख्यमंत्री यह स्वागत करिसेंती। खूब शीघ्र बस टर्मिनाल ने सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइचंती सांसद अपराजिता षडंगी। नंबर 5 मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मार्च 5 रे पालन हेबनी पंचायती राज दिवस। मार्च 5 तारिख में पालन हेबनी पंचायती राज दिवस। एप्रिल 24 रे पालन हेब पंचायती राज दिवस एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दिया जायछि। प्रति वर्ष एप्रिल 24 रे जातीय पंचायती राज दिवस पालन हुए। जातीय राज्य स्तर रे थिबा असंहित को दूर करने को एभली पदक्षेप निया जायछि। एतिसह मार्च 5 रे विजु पट्टनायक जयंती को आडंबर सह पालिबाकु निष्पत्ति निया जायछि। नंबर 6 आजिर पेट्रोल दर सस्ता है। पेट्रोल दाम कमिला जनता को बड़ उपहार देले यही राज्य सरकार। पेट्रोल दाम सस्ता होइछि। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य बजेट 2025 आगत करने सह जनता को देइछन्ति एक बड़ उपहार। पेट्रोल दाम प्रति लिटर पिछा 1 टंका कमिथिबा अर्थमंत्री घोषणा करिसेंति। विष्णुदेव सायଙ୍କ सरकार रे अर्थमंत्री थिबा ओपी चौधरी पेट्रोल ह्रास नहीं घोषणा करा जायछि। राज्य सरकार तरफ पेट्रोल दर 1 टंका ह्रास करा जायतिबा से कहिसेंति। वर्तमान राज्यर अधिकांश सहर में पेट्रोल दर 100 टंका पार करिछि। राजधानी रायपुर रे 1 लिटर पेट्रोल दाम 100 टंकार बिक्री हेउछि। राजनांदगांव रे यह 100 टंका 85 पैसा प्रति लिटर रही। सरकार पक्षर घोषणा पर अनेक सहर में पेट्रोल दाम 100 टंका तलक खसीज। राज्यर अन्य बड़ बड़ सहर कथा जदि कहिबा बस्तर रे मार्च 3 रे पेट्रोल दाम 102 टंका 11 पैसा प्रति लिटर रही। नंबर 7 5 जन को मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि तुरंत सहायता मंजूर कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम रे आज थिला 9म पाली। आज अभियोग प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकंक समस्या और दुख शुणा सहित यार समाधान प्रतिकार पई तत्काल पदक्षेप नैछंती। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे अभियोग प्रकोष्ठ रे आज आरंभ होइछि एक स्वतंत्र अभियान। नंबर 8 मार्च मासर नियुक्ति कैलेंडर जारी कला ओएसएससी। चलित मासरे क्यों परीक्षा हेबो। ओडिशा कर्मचारी योजना आयोग ओएसएससी तरफ मार्च मास 2025 नियुक्ति कैलेंडर जारी करा जायछि। चलित मासरे क्यों पद पई परीक्षा अनुष्ठित हेबो ता ओएसएससी वेबसाइट रे जारी करा जायछि। विभिन्न पद पई आवेदन करिथिबा प्रार्थी माने वेबसाइट को जाई परीक्षा संपर्कित सविशेष तथ्य पाई परिबे। क्यों तारिख में क्यों परीक्षा अनुष्ठित हो तार सठिक तारिख परवर्ती समय अलग भाव जारी करा। चलित मास 16 तारिख में मिलित वैषयिक सेवा नियुक्ति परीक्षा 2023 मुख्य लिखित परीक्षा अनुष्ठित हो। 23 तारिख में लिव ट्रेनिंग रिजर्व एलटीआर शिक्षक 2024 नियुक्तिर
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରାଜ୍ୟ କେଡର ପଦ ସେବା 2024 ପାଇଁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର NTC NSC 2024ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ STA 2024 ଅଧୀନସ୍ଥ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଓ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଆସିବ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାକରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରବିବାର 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସହ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 10 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପାଇଲଟ ତାଲିମ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି 50 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ପେସାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସବୁ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା। ନମ୍ବର 12 କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହେଲେ କେଉଁଠି ହେବ ତାହା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପାଟନାରେ ହିଁ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଏହାକୁ ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲଟ କିଣିବେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ OSD ହେଲେ କୌଶିକ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ OSS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ଅଧିକାରୀ OSD ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ADM ଥିବା ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ 18 OSS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଜନସେବା ଆୟୋଜନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେବେ ଆସିକା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଜଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାଟୁ ଆଙ୍କି ବୈଦେଶିନୀ ଅଡ଼ୁଆରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଜଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାଟୁ ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା। ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଟାଟୁ ଆଙ୍କିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରକି ଟାଟୁଜ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକ ରକିରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ରକି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଟୁ ଆଙ୍କିଥିବା ବିଦେଶିନୀ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶିନୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି।
ନମ୍ବର 16 12 ତାରିଖ ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତାତିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପ ବଢ଼ିଲାଣି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟପିବ। 12 ତାରିଖ ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତାତିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାରଦ ମଧ୍ୟ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଏଥିସହ 11ଟି ସହରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଟିପିଛି ପାରଦ। ନମ୍ବର 17 ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏପରି ଯାନକୁ ଆଉ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲ, କିଛି ବଡ଼ ଅଫିସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର, ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 18 ପାଚିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ପାରିତୋଷିକ ବୃଦ୍ଧି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ପାଚିକା ତଥା ସହାୟିକାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିତୋଷିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷକ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାଚିକା ତଥା ସହାୟିକାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିତୋଷିକ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରିତୋଷିକ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣର ରାଜ୍ୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ସେବା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ସେବା। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:55ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରେ ଏହି ବିମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିନ 2ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏୟାରବସ୍ 320 ବିମାନ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନମ୍ବର 20 ବଜେଟରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିକଶିତ ଦିଲ୍ଲୀର ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍ ଜନତା ବଜେଟ୍ ହେବ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେପରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେ ନେଇ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଜନତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଆଣିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ସରକାର। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ବୋଲି ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ଓ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ବୁଝିବା ନେଇ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 22 ଗୋ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ଯୋଗୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ 60% ଜନସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ କୃଷି ଏବଂ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସିଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଗାଈ ପାଳନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର 10ଟି ଗାଈ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ। ନମ୍ବର 23 5 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କୃଷକ ଚାଷ ଜମିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 24 ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣିବ ବିଏମ୍ସି। ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସଫେଇ କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ
एमसी पक्षରୁ କୁକୁର ଗଣନାରେ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଏକ କୁକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।